हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। एग्जाम प्लस एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸੈਕੰਡ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। अगर तुसी पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो उपर आई बटन पर क्लिक करके वो देख सकते हो। इस वीडियो के विच आपां पॉलिटी के MCQ डिस्कस करांगे और यह वीडियो चाहे तुसी पंजाब पुलिस का पेपर देना है, चाहे नैब तहसीलदार का पेपर देना है और चाहे कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का, जां तुसी होर भी कोई भी पेपर देना है जिहदे विच पॉलिटी आउंदी है, तुहानूं ये वीडियो बहुत बेनीफिशियल रहूगी। तो हुण आपां बाहली देरी ना करदे होए आपां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कल आपां 15 क्वेश्चन डिस्कस कीते सी, तो अज आप 16वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिहदे लिखा हुआ है कि आप जो करैक्ट स्टेटमेंट है वो दसनी है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट की है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ऑफ इंडिया वाज इलैक्टेड बाय प्रोविंशियल असैंबली इन द ईयर 1946। ठीक है जी, जिहड़ी संविधान सभा सी वो सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है क्योंकि 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ पहली बैठक हुई सी जिहदे विच कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनाई गई सी और जिहदे टैंपरेरी प्रेजिडेंट बनाए गए सी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है जी, और ये 9 ਦਸੰਬਰ तो बाद फिर सैकंड मीटिंग हुई सी 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ जिहदे विच परमानेंट प्रेजिडेंट बनाए गए सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये वाइस प्रेजिडेंट बनाए गए सी HC मुखर्जी। ठीक है, ये सैकंड मीटिंग दे विच सी। और थर्ड मीटिंग हुई सी 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जवाहर लाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मता पास किया सी और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही बाद दे विच जाके संविधान का प्रैम्बल बनिया सीगा और प्रैम्बल नूं ही आपां सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी कि संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रैम्बल नूं। ठीक है, नैक्सट स्टेटमेंट है जिहड़ी इहदी आपां देखते हैं, जवाहर लाल नेहरू MA जिन्ना एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वर मैंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ऑफ इंडिया। नहीं जी, ये मैंबर नहीं सीगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट की है रॉन्ग हो जाती है। और थर्ड स्टेटमेंट की है, फर्स्ट सैशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ऑफ इंडिया वाज हैल्ड इन जनवरी 1947। नहीं जी, आपां हुण डिस्कस किया है कि जिहड़ी फस्ट मीटिंग सी, फस्ट सैशन सी, तो वो 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्ट होया सी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। और चौथी स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडोप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। ये भी गलत है क्योंकि 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ अडोप्ट ना करके 26 नवंबर 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ अडोप्ट कर लिया सी ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ और लागू किया गया सी 26 जनवरी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। हालांकि 26 नवंबर 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ आर्टिकल सी वो लागू करते सी, वो ਆਪਾਂ नैक्सट क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करांगे। तो लेकिन जो पूरा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ही लागू होया सी। तो 16वें क्वेश्चन की राइट स्टेटमेंट है जी ऑप्शन नंबर A। ठीक है, तो हुण नैक्सट क्वेश्चन अपना 17वां, ये आपां मैच ऑफ द फॉलोइंग करने ने। तो पहला की है 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 ਨੂੰ की सी आपां की नैशनल फ्लैग सी जिहड़ा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली का वो अडोप्ट किया सी। तो यदा ऑप्शन हो जाऊगा 4। फिर की है जनवरी 24 1950। जनवरी 24 1950 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ है ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ठीक है, तो ਇਹਦਾ ऑप्शन हो गया 1। और फिर हो गया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ऑप्शन हो जाऊगा 2। और मार्च 22 1957 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ऑप्शन हो जाऊगा 3। तो यदा बन गया 4 1 2 3। किहड़े ऑप्शन च जी ये 4 1 2 3 पहले ही ऑप्शन है, तो यदा पहला ऑप्शन हो जाऊगा राइट। जे आपां हुण गल करिए नैशनल सॉन्ग की, तो अपना नैशनल सॉन्ग किहड़ा है, वंदे मातरम, और यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया सी। ठीक है, जे आपां फ्लैग की गल करिए, नैशनल फ्लैग जिहदी रेशो विड्थ ते लेंथ की रेशो होनी चाहिए 2:3। इनू इस तरीके नाल भी पूछा जाता है, कई बार की है लेंथ पहला दी जाती है और विड्थ बाद चों पूछी जाती है, तो वह रेशो हो जाऊगा 3:2। ये चीज़ तुसीं ध्यान रखनी है। नैशनल फ्लैग दे विच 3 कलर होंदे ने। इहदा नैक्सट क्वेश्चन है, उहदे विच आपां इहनूं फुल डिटेल नाल डिस्कस करांगे। तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर A 4 3 2 4 1 2 3। नैक्सट अपना 18वां क्वेश्चन,
ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਆਰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚਡ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਸਹੀ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮੈਚ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਵਰ ਰੋਜ਼। ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਵਰ, ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਲੋਟਸ। ठीक है, नेशनल फ्लावर लोटस। और इंडियाज नेशनल एनिमल टाइगर, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है जी। इंडिया नेशनल वर्ड ईगल, ये भी गलत है क्योंकि अपना जो नेशनल वर्ड है वो है पिकॉक, जिन्हों आप मोर कहने। तो ये किहड़ियां स्टेटमेंटां सही हो गई? पहली और तीजी। किहड़े ऑप्शन दे विच है? तो यदा ऑप्शन हो गया जी पहला तीजा, ऑप्शन नंबर डी। तो 18वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है पहला ते तीजा। ठीक है, नैशनल सॉन्ग वंदे मातरम और नैशनल एनिमल टाइगर। जे आपां टाइगर की गल करिए तो यदा साइंटिफिक नेम की है? तो इहनूं पैंथरस टाइगरस भी बोलिया जाता है, पैंथरस टिगरस। ठीक है जी, ये साइंटिफिक नेम भी याद रखने तुसी। और जे आपां लोटस की गल करिए तो लोटस का जो साइंटिफिक नेम की है वो क्या है? नुलोम्बस न्यूसीफेरा, न्यूसीफेरा। जे आपां नैशनल वर्ड की गल करिए तो नैशनल वर्ड अपना की है? पिकॉक। और इनू 1963 दे विच अडोप्ट किया गया सीगा पिकॉक नू, क्योंकि इहदी ग्रेस ते ब्यूटी वास्ते ही इसनू जाणिया जांदा है। तो 1963 दे विच अपना नैशनल वर्ड डिकलेयर किया गया सी मोर, पिकॉक। ठीक है, तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाऊगा जी ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। 19वां क्वेश्चन है जी अपना, द डिजाइन ऑफ नैशनल फ्लैग वाज अडोप्टड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ऑफ इंडिया इन। भी जिहड़ा नैशनल फ्लैग का डिजाइन सी वो संविधान सभा द्वारा कदों अडोप्ट किया गया सी? तो आपां पिछे भी क्वेश्चन किया सी, तो यह किया गया सी 22 जुलाई 1947 दे विच। 22 जुलाई 1947 दे विच नैशनल फ्लैग का जो डिजाइन सी वो तैयार किया गया सी और अडोप्ट किया गया सी। इहदे विच आपां पहलां डिस्कस किया सी कि यदि जो विड्थ ते लेंथ का रेशो होंदा है वो 2:3 दे विच होंदा है। चाहे लेंथ विड्थ का रेशो पूछा जाए तो वो 3:2 हो जाऊगा। और जो नैशनल फ्लैग अपना बनाया गया सी उहदा डिजाइन किसने तैयार किया सी? तो वो किया सी पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, पिंगली वेंकैया द्वारा जो नैशनल फ्लैग है उहदा डिजाइन तैयार किया गया सी। और जो नैशनल फ्लैग है उन्होंने अडोप्ट तो 22 जुलाई 1947 दे विच किया गया सी, लेकिन जो ऑफिशियली आपां अडोप्शन मिली सी वो जदों अपना भारत आज़ाद होया 15 अगस्त 1947 दे विच। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाऊगा जी जुलाई 1947। और जो नैशनल फ्लैग है उहदे विच 3 कलर होंदे ने। सब तो उपर हुंदा सैफरन, जिन्हों आपां केसरी बोलते हैं, फिर हुंदा वाइट और फिर हुंदा ग्रीन। और इन्हां विचाले एक जो सर्कल हुंदा उहदे विच 24 स्पोक्स हुंदियां ने। ठीक है, जिन्हों आप तीलियां बोलते हैं तो वह कलर किहड़ा हुंदा? नेवी ब्लू। ये भी तुसीं याद रखना, नेवी ब्लू वह कलर हुंदा। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाऊगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947। नैक्सट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसीपल फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सी ਉਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੀਚਰ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1919 ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਐਕਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਐਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜੋ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ। ਇਹ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੀਚਰ ਕੀ ਨੇ? पहला की है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस। तो यदा राइट आंसर ए भी डायरकी सी प्रोविंसेस दे विच लागू कर दी गई सी। फिर दूजा ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ सैपरेट कम्युनल इलैक्टोरेट फॉर मुस्लिम। नहीं जी, ये इहदा राइट आंसर नहीं है क्योंकि ये जो इलैक्टोरल स्पैशल सैपरेट इलैक्टोरल दी गई सी तो वो 1909 वाले जो स्पैशल सैपरेट इलैक्टोरेट दिता गया सी तो वो 1909 वाले दे विच दिता गया सी। फिर तीसरे की गल करिए, डेवोल्यूशन ऑफ लैजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। ये भी सही है जी। और एक्सपेंशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लैजिस्लेचर, तो ये भी सही है। तो यदा राइट ऑप्शन हो जाऊगा 1, 3 और 4।
ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ 1 3 ਐਂਡ 4th। ਠੀਕ ਹੈ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਔਰ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਸੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਿਆਰਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1919 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1935 ਤੱਕ। 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਆਰਕੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 1919 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਰੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 1919 ਐਕਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੀਮੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 1 3 ਐਂਡ 4th। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ proved to be the most short lived of all the British constitutional experiment in India। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ 1909। ਜੋ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮ 1909। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਮੋਰਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਔਰ ਮਿੰਟੋ ਸੀ ਜੋ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। 1909 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1909 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 1909। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1919 ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਵੀ 1919 ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ ਵਾਰਨ ਹਸਟਿੰਗਸ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਡ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਦੋ ਸੁਧਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਔਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਵਾਰਨ ਹਸਟਿੰਗਸ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਕਟ ਫਾਰਮਲੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫॉर ਦੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 1909 ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ 1909। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਰਲੇਮੈਂਟੋ ਰਿਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਡਿੱਕੀਵਰਡ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਲਕਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸਦਾ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935, ਇਸ ਜੋ 1935 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 70% ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ 1935 ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1935 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਆਰਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਵੈਤ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ 1935 ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ 1935 ਐਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ RBI ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜੋ
ਆਪਣਾ ਬਰਮਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਮਾ ਕੀ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ 1935 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ 1909। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ, which of the following feature or do not contribute to making the Indian Constitution the bulkiest in the world। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਕੀਐਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰ ਇਨ ਡਿਟੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 352 356 ਔਰ 360, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 352 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 356 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਗੀ ਔਰ 360 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 352 ਆਰਟੀਕਲ, 356 ਔਰ 360। ਜੋ 360 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, it codify the rights and privilege of the member of parliament and state legislature। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ it enumerate all type of Indian citizenship and how it can be terminated। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਪ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ not only a list fundamental rights but also the restriction to be placed on them। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਆਰਟੀਕਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਟ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ 1 ਐਂਡ 2 ਕਿਉਂਕਿ 1 ਐਂਡ 2 ਹੀ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ 24ਵਾਂ, which of the following statement is are not correct। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 3rd ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮੂਵਡ ਬਾਈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਨ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਟ ਕਾਲਡ ਫॉर ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫॉर ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਟ ਫਾਰਮਡ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਫॉर ਦੀ ਚੈਪਟਰ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਟ ਕਾਲਡ ਫॉर ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੂਲਰ ਪੋਲਿਟੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਵਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਸੈਕੂਲਰ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 42nd ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 3rd ਐਂਡ 4th। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਈਟਮ ਇਜ਼ ਰੋਂਗਲੀ ਮੈਚਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਂਗ ਮੈਚ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦਸੰਬਰ 9 1947 ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 9 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ठीक है, इत्थे 47 लिखिया होया तो 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੰਬਰ 26 1949 द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट इनैक्ट एंड गेव द दैमसेल्फ दी कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, 26 नवंबर 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ठीक है, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। 24 जनवरी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली साइंड बाय द मैंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली। हाँ जी, 24 जनवरी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी मैंबर सी उन्होंने द्वारा फाइनली साइन किए गए सी संविधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है ਜਿਹੜਾ 26 जनवरी 1950 डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भी 26 जनवरी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ शुरुआत हुई सी संविधान की, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ही लागू किया गया सी। जो 26 नवंबर 1950 सी और 1949 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ आर्टिकल लागू किए गए सी, वो आपां किसी होर क्वेश्चन दे विच डिस्कस करांगे। तो इहदा राइट आंसर हो जाऊगा जी ऑप्शन नंबर ए, जिहड़ा कि स्टेटमेंट गलत है। 26वां क्वेश्चन है जी अपने कोले, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू फोर्स फ्रॉम नवंबर 26 1949। ठीक है, भी 26 नवंबर 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ प्रोविजन सी ਜਿਹੜੇ फोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ लागू ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 15 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ। 5 ਆਰਟੀਕਲ 5, ਆਰਟੀਕਲ 6, 7, 8, 9 और 60। ठीक है, 324, 366, 367, 369, 380, 388 और 391। ये 15 आर्टिकल सी जो 26 नवंबर 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ लागू किए गए सी और पूरा संविधान सी जो 26 जनवरी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ लागू किया गया सी। तो हुण आपां देखते हैं ये ऑप्शन की ने। प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, हाँ जी, सिटीजनशिप का जो आर्टिकल सी वो लागू किया गया सी क्योंकि 5 तो लैके 11 नंबर आर्टिकल तक सिटीजनशिप लिखी हुई है। प्रोविजन रिलेटिंग टू इलैक्शन, हाँ जी, ये भी लागू किया गया सी क्योंकि 324 आर्टिकल है वो इलैक्शन वास्ते गल करदा है, तो ये भी लागू किया गया सी। प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोविजनल पार्लीमेंट, हाँ जी, ये भी लागू किया गया सीगा। फंडामेंटल राइट्स, ये नहीं, यदी फंडामेंटल राइट्स की कोई गल नहीं की गई क्योंकि फंडामेंटल राइट्स भारत के संविधान के पार्ट 3 दे विच और 12 तो लैके 35 आर्टिकल तक ये गल करते हैं। तो जो 26 नवंबर 1949 दे विच फंडामेंटल राइट्स की गल नहीं की गई सी। तो यदा राइट आंसर हो जाऊगा जी ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3। सिटीजनशिप, इलैक्शन ते प्रोविजन पार्लीमेंट की गल की गई सी जदों 26 नवंबर 1949 दे विच भारत का संविधान लागू किया गया सी। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान नाल देखना इनू। नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिसलेचर। तो यदा राइट आंसर है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ही ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ठीक है, और ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ 1935 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। 1909 ਮਾਰਲੀਮੈਂਟੋ ਰਿਫਾਰਮ 1909 और 1919 ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ, ਦੀ ਕਰਾਊਨ ਟੁੱਕ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨਟੂ ਇਟਸ ਓਨ ਹੈਂਡਸ। ਵੀ ਕਰਾਊਨ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਦੋਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਰੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 1773 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1857 ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, और फिर ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ। ठीक है जी, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 1858 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਰੂਲ 1773 ਤੋਂ 1857, ਫਿਰ ਸੀ ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ 1858 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਰਾਊਨ ਨੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ? 1858 ਵਾਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1858 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,
ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ 1858 ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ 1858 ਐਕਟ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1858 ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਐਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1861 ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਸਰਵਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੇ, ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਔਰ ਬੰਬੇ। 3 ਹਾਈ ਕੋਰਟ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ ਸੀ 1861 ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ, ਠੀਕ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 70% ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰਕੀ ਹਟਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1833 ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1833 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ, ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਨਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਟਨ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਰਜਲੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਔਰ 3, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰਜਲੀ ਬੇਸਡ ਔਨ 1935 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਹੈ 1935 ਐਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 2 and 3 ਆਰ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਰਿਟਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਔਰ 1935 ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬੇਸ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਏ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਮੀਨਿੰਗ। ਵੀ ਜੋ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਵਰਡ ਕਦੋਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਦੀ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੀਟਸ ਆਲ ਰਿਲੀਜਨ ਇਕੁਅਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਰੀडम ਆਫ ਫੇਥ ਐਂਡ ਵਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਆਲ ਦੀ ਪੀਪਲ। ਹਾਂਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਇੰਪਾਰਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥਾ ਹੈ, ਦ ਸਟੇਟ ਮੇਕਸ ਨੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਇਨ ਮੈਟਰਸ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਬੇਸ ਤੇ ਇੰਪਲੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D 1, 2 and 4। ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਬ ਲਿਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।